Bismillahirrahmanirrahim. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون ونوينا مثل ما نتقدمنا في هذا ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام أحمد المرزوقي وسيدنا محمد بن علوي بن عباس المالكي شيخنا مربي رحمه حبنا عمر محمد بن سالم بن حبيب ونوينا مثل ما نوى الشيخ أحمد إحياء علوم الدين ونوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون الله يدخل يدنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهر وباطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 شفاء الله موجود قديم الباقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقه من عرضه بغير نقص كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق وتنم هم آدم إدريس نوح حود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وقرآن على خير الملا وصحف الخليل والكلم
فيها كلام حكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم ذكر تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بثين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات امتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة للقدس يذرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق الله وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة المختصرات وللعوام سهلة الميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحبه وكل مرشد بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بعقد الجمل تاريخها لحي غر جملي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم
Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunya mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani amma ba'd. As-sabi'u al-qudrah wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidatillahi ta'ala yujidu biha wa yu'dim. Al-qudrah, dan dia adalah yaitu al-qudrah sifatun qadimah, sifat Allah yang terdahulu, qa'imah, yang ada bidatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yujidu biha, yang memiliki kemampuan mengadakan, biha dengan sifat al-qudrah, wa yu'dim, dan meniadakan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu qadir, maha mampu. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah satu pun yang mampu membuat Allah lemah. Liyu'jizahu, membuat Allah tidak mampu, min syai'in, dari segala sesuatu, fis samawati wala fil ard, tidak ada yang di langit-langit dan juga tidak ada yang mampu melemahkan Allah yang ada di muka bumi ini. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha alim, mengetahui, qadiran, dan mampu. Wal irada, al-thamin atau al-thaminah al-iradah. Wahia, dan dia al-iradah. Al-iradah adalah zat yang maha memiliki keinginan. Wahia sifatun, dan itu adalah sifat qadimatun, yang terdahulu, qaimatun, yang berada bidzatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah. Yukhassisu biha, yang mengkhususkan dengan sifat iradah, al-mumkin, segala hal yang memungkinkan. Biba'di, terhadap sebagian, ma yajuzu alaihi, yang diperbolehkan atasnya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Lahu, untuk Allah, an yatasarraf, untuk melakukan apapun, fil kauni, di dalam semesta, hasba masyiatih, sesuai dengan keinginan Allah, wa iradatih, dan juga kehendak Allah, wa hikmatih, dan hikmah dari Allah. Fayaj'al hadza tawilan aw qasira, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan satu tinggi dan yang satu pendek. Hasanan wa qabiha, yang indah dan yang buruk. Aliman au jahila, Allah yang menjadikan seseorang itu alim dan menjadikan seseorang itu jahil. Fi hadzal makan au fi ghairihi, di tempat ini atau di selainnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama qauluna li syai'in, dan hanyalah ucapan kami terhadap sesuatu, idza aradnahu, jika kami menginginkannya, an naqula, kami mengucapkan, lahu, untuk sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka dia menjadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar.
Dan Tuhanmu Allah yakhluqu menciptakan ma yasha, siapa atau apa yang dia kehendaki, wa yakhtar dan memilih. Maka lahumul khiyarah, dan tidaklah makhluk siapapun mereka al-khiyarah, tidak memiliki pilihan. Subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi atas apa-apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, ya Allah, Raja daripada segala kerajaan. Tu'ti mulka man tasha. Engkau memberikan, ya Allah, kerajaan bagi siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kerajaan bagi siapapun yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan siapapun yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan engkau menghinakan siapa yang kau hendaki, ya Rabb. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau terhadap segala sesuatu maha mampu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Lillahil mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah segala kerajaan di langit-langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inathan. Allah memberikan anugerah bagi siapapun yang Allah kehendaki perempuan-perempuan atau anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha, dan Allah menganugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki adzukur, anak laki. Au yuzawwijuhum dukranan wa inathan, atau menikahkan atau mengawinkan siapa yang Allah kehendaki dukranan, baik pasangan suami, wa inathan, atau pasangan istri. Yaj'alu man yasha, Allah menjadikan siapapun yang Allah kehendaki aqima, mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha mampu. Masya Allah. Al-Qudrah. Al-Qudrah adalah sifat qadimatun qa'imah, sifat yang terdahulu, yang qa'imah, yang berdiri bidatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemampuan inilah yang dirasakan oleh seluruh para orang-orang soleh. Makanya orang soleh ini dengan sifat kudrahnya Allah takut hadirin. Pernah suatu kejadian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan sama murid-muridnya. Jalan sama murid-muridnya. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang lelaki pemabuk, compang-camping, lusuh, jelek. Semua orang melihatnya ini, murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan semua orang yang melihat orang tersebut itu sudah gak karuan sudah. Sudah punya pikirannya, wah ini pemabuk, ahli maksiat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu nggak taunya pemabuk tersebut mendekati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu mendekati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu pemabuk tersebut mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir, Allah Qadir, katanya. Syekh Abdul Qadir Jailani melihat sambil mengatakan, Qadir. Allah Qadir. Allah Maha Mampu. Ya Syekh Abdul Qadir, Allah Qadir, katanya. Apakah Allah mampu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian agak menangis, mengatakan Allah Qadir, katanya. Lalu yang ketiga kalinya orang tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, Allah Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung nangis. Nangis sambil mengatakan Allah Qadir, Allah Qadir, katanya. Allah Maha Mampu, Allah Maha Mampu, katanya. Muridnya bingung. Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah luar biasa. Ya. Radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bih fid dunya wal barzakh wal akhirah. Ya. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu Syekh Abdul Qadir Jailani nangis, selesai nangis, itu pemabuk jalan.
ahli maksiat tadi kan. Lalu ditanya sama murid-muridnya, ya Syekh, kenapa nangis? Katanya. Syekh Abdul Qadir mengatakan sesungguhnya tadi pemabuk itu, dia mengatakan apakah Allah Qadir, apakah Allah mampu? Dia mengatakan bahwasannya apakah Allah mampu memberi taubat kepada saya? Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan Allah Qadir, Allah mampu. Posisinya masih belum nangis. Tapi lalu kemudian orang pemabuk tadi mengatakan Allah Qadir, apakah Allah mampu untuk menjadikan aku seperti yang ada di posisimu, seperti kamu, memberikan maqam seperti kamu. Syekh Abdul Qadir Jailani berpes milih ya. Matanya sudah berkaca-kaca sambil mengatakan Allah Qadir, Allah mampu. Begitu yang Allah Qadir yang ketiga, Allah Qadir, yaitu apakah Allah mampu menjadikan engkau di posisi saya? Dibalik. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Allah maha mampu. Allah maha mampu. Mau diapakan lagi? Kita ini nggak punya pilihan. Nanti disebutkan di sini. Nggak punya pilihan. Kita ini adalah ibaratnya wayang kulit. Dijadikan gini, diuncal, pelak, diincep nama, begitu. Inilah kita. Inilah kita. Syekh Abdul Qadir Jailani nangis. Ketika dikatakan, apakah Allah mampu menjadikan engkau ada di posisi saya sekarang? Syekh Abdul Qadir Jailani nangis, gak kuat nangis. Ya, dengan posisinya Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa, ya, yang mengatakan kepada tulang-tulangnya ayam, gumi biidznillah, bangun dengan izin Allah, menjadi bangun. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa seperti itu menangis, hadirin. Menangis sambil mengatakan Allah Qadir, Allah Qadir, Allah Qadir, Allah mampu, Allah mampu. Ya, karena Allah maha mampu, mau diapakan lagi? Ya. Tapi orang yang sangat rugi adalah yang tahu Allah maha mampu, tapi tidak menyerahkan apa-apanya kepada Allah. Tidak berlindung kepada Allah, padahal Allah maha mampu. Ya. Tidak memasrahkan kelemahan kita kepada Allah, padahal Allah maha mampu. Begitu juga orang yang ahli maksiat harusnya mikir, sehebat apapun maksiatmu, ketahuilah Allah maha mampu untuk memberikan kamu ujian, cobaan, bahkan hukuman. Dan Allah mampu memberikan kita sebagai ini ataupun sebagai itu. Ya. Jadi ini pilihan kita ini, hadirin. Ya, pilihan kita. Yujidu biha wa yu'dim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengan sifat qudrah Allah bisa mengadakan dan juga bisa mentiadakan. Sebagaimana orang mampu untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, begitu juga Allah bisa mampu untuk menghilangkan kelebihan tersebut. Makanya itu Sayyidina Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ya, Sayyidina Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu nggak pernah khawatir dengan kejadian apapun. Bahkan diantaranya beliau itu orangnya kaya raya. Ya. Saking kayanya itu luar biasa, hadirin. Sampai suatu ketika ada satu orang mengatakan, ya, wali kok sugih. Berpikir wali kudu kiri gitu. Masuk wali syaratnya jadi wali itu harus kiri, kan enggak kan ya? Nah, sebagaimana syaratnya Nabi ya nggak harus kiri, nggak harus melarat, nggak Nabi Sulaiman jadi raja, Nabi Daud jadi raja, ya. Dan nabi-nabi yang lain banyak yang kaya. Ya. Lalu kemudian satu orang mengatakan seperti itu, terdengar, lalu disampaikan oleh Sayyidina Husain. Sesungguhnya kekayaan saya ini bukan saya inginkan, tapi itu adalah keinginan Allah, katanya.
Dan Allah yang membuat saya kaya. Makanya itu sifat kudrah dan iradah itu saling berkaitan. Lalu kemudian, kalau nggak percaya katanya, begitu ini ngomong. Kalau nggak percaya, ini kurma saya, kebun kurma saya gagal panen. Jadi panennya itu busuk, jelek. Orang dikasih aja nggak mau, ibaratnya. Ya. Kayak kita kalau misalnya ada makanan itu busuk, dikasih kan nggak mau kita. Kayak apa mangan ini, bosok buangan, kan seperti itu. Atau buah busuk, ya nggak mau kita buang. Dikasih ke orang malah jadinya ngenyek, ya, ngecek. Lalu kemudian subhanallah, kata Syekh Sayyidina Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ngomong sama pelayannya, jual ini kurma. Dijual. Kalau di Hadramut nggak payu ini kurma. Maka dijualnya nyebrang. Dari Yaman nyebrang itu Ethiopia atau Habasyah atau daerah Afrika. Nyebrang itu, bawa kurma banyak ini. Ini kurma banyak ini. Sampai ke negeri tersebut, ke Habasyah atau Ethiopia atau negeri di Afrika tadi itu. Nggak taunya nggak ada yang beli hadirin. Ini kurma ini di sana kan memang luar biasa, makanan enak di Afrika. Tapi nggak ada yang beli. Nggak ada satupun beli. Jadi sehari nggak beli, ini tambah hari tambah bosok kurma ini. Hari kedua, hari ketiga, nggak taunya di daerah tersebut terkena penyakit menular, taun atau penyakit menular itu. Wah, repot semuanya. Tapi subhanallah mereka itu punya pikiran, ada di antara mereka itu yang akhirnya punya pikiran, sudahlah daripada kena sakit, mending saya bantu ini orang dagangannya nggak laku-laku. Datang, dibilang, ini berapa kurma ini? Sekian katanya. Sekian, iya masih bosok ya kudu larang ini. Ya, walaupun ini kurma ini busuk tapi kok harganya standar, nggak turun. Ya sudahlah, penting itu bantu. Diambil kurma tersebut dimakan. Subhanallah. Begitu dimakan 1, 2, 3, orang itu sembuh. Orang yang kena penyakit nular tadi sembuh. Begitu sembuh langsung kowar-kowar. Ya. Oh, alhamdulillah saya sembuh berkat makan ini kurma katanya. Akhirnya apa? Satu desa tadi yang banyak orang kena penyakit menular borong ini kurma. Habis kurma tadi. Bahkan dengan harga yang meloncatnya, harganya tinggi. Nggak pokoknya ditunggu beli. Sembuh orang-orang itu. Ya jangan heran ya, yang punya wali. Makanya Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu sampai mengatakan ta'amut taqi ya, syifa. Makanannya orang yang bertakwa itu obat. Makanya kalau sakit berusaha hadir majelis, paling enggak oleh perkataan ini loh. Nah, karena yang punya majelis insyaallah orang bertakwa. Nah, kalau orang enggak bertakwa lah gawe majelis, gawe orkes ta apa tak ngono-ngono ya. Orang yang bertakwa insyaallah bikin majelis, sholawat dan lain sebagainya. Akhirnya seperti itu. Bawa pulang sama dia. Dibawa pulang sampai ke kota Ainat, rumahnya, tempatnya, desanya Syekh Husain bin Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai sana malam hadirin. Malam. Rumahnya Sayyidina Husain sudah ketutup, sudah dikunci, sudah pintunya ketutup. Cuman apa? Cuman yang atas saja. Yang atas itu jendelanya masih kebuka. Akhirnya apa? Karena ini takutnya, saking takutnya ini uang banyak nanti dirampok, dilemparkan uang itu dalam lemari. Ya, di atas apa? Di jendela dilempar. Sayyidina Husain ngelihat iki duit mudhun ke langit. Ya. Saking banyaknya itu duit. Ya. Katanya lihat, saya nggak ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar saya. Lihat buktinya. Kurma sing bosok wae payu dengan nilai tinggi, luar biasa enggak kayak gitu. Nah, tapi kalau Allah sudah memiliki kemampuan untuk mengadakan, ya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Setiap hari kadang kita baca Yasin, ada itu kun fayakun. Sampai para orang-orang itu, ya para salihin sebagian di antara mereka itu kalau mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, diam langsung Allahumma ya Allah
katakan kepada hajat saya ini ya Rob, kun fayakun. Langsung disambung. Tapi nggak disebut. Atau kalaupun disebut, bacaan ayatnya agak nyaring. Ya. Jadi seperti innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lalu ngomongnya agak pelan. Allahumma ya Allah, katakan kepada hajat hamba ya Rabb, hajat hamba ini hadirkan. Cok akeh sing siji wae nyicil. Kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi seperti itu. Kun fayakun. Hakeza. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mentiadakan. Allah mampu mengadakan sakit. Allah mampu untuk mentiadakan itu sakit. Kalau sudah seperti itu lalu kita mau apa lagi? Harusnya kita tenang. Kenapa tenang? Karena kita ini kan hamba Allah. Tinggal diasah sedikit, kita ini ya pelan. Riyadhah lah, menghilangkan satu sifat dulu. Satu sifat buruk dihilangkan. Setelah ini hilang, nanti satu lagi sifat buruk lagi dihilangkan. Nanti hilang satu sifat lagi. Pelan-pelan wis. Ojo langsung ngomong, aku tak anu kabeh, dadi wong apik. Oke, dadi wong apik. Sifat buruknya ada sombongnya, ada hasudnya, ada riyaknya, ada penyakit, macam-macam. Apa dilangno kabeh? Enggak mungkin. Lah caranya bagaimana? Pelan-pelan dulu. Penyakit dengkinya, hasudnya, irinya itu dihilangkan dulu. Ya, dengan cara apa? Kalau orang mendapatkan nikmat, ikut bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah ya Rabb, dia dapatkan nikmat. Ya. Kalau sudah seperti itu nanti ya, hilang itu penyakit irinya. Lalu kemudian tidak meremehkan orang. Kalau ada orang berbuat buruk, jahat, ataupun orang begini, begitu, atau apa, orang yang di bawah kita, ya jangan dianu. Ya Allah. Caranya bagaimana? Bersyukur. Ya. Oh, orang itu diberikan kekurangan. Jangan terus kamu, aku luar biasa, saya lebih punya, saya lebih. Lebihmu itu jangan kamu jadikan sombong. Tapi apa? Bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan dia juga dapat manfaatnya, mudah-mudahan dia dapat anugerah juga, rezeki juga dan lain sebagainya. Ya, nah seperti itu. Karena Allah mampu. Allah mampu. Jangan-jangan nanti dipindah, kita yang akhirnya miskin, kita yang akhirnya yang asalnya punya nanti dijadikan tidak punya, yang tidak punya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala punya. Karena Allah mampu mengadakan dan mentiadakan. Jadi seperti itu. Ada salah satu santri daripada Sayyidina Abdullah bin Umar Syatri. Beliau itu merasa mampu, hebat. Kitab-kitab, pinter, memang cerdas. Memang cerdas. Jadi setiap waktu itu apa-apa itu dia yang dikedepankan. Sampai akhirnya muncul sifat sombong. Gurunya ngomong Sayyidina Abdullah bin Umar Syatri itu ayahanda daripada Habib Salim bin Abdullah Syatri ya. Itu beliau setiap mau menjelaskan, dia itu sudah tahu yang dijelaskan. Ini begini. Jadi sauti terus. Sayyidina Abdullah bin Umar Syatri orangnya sabar. Sampai suatu ketika dia merasa mampu, nggak taunya dengar kabar ada undangan. Dia disuruh ngisi ceramah ataupun ngisi majelis. Majelisnya di mana? Di Mukalla. Dari Tarim ke Mukalla itu kayak dari Surabaya ke Situ Bondo itu. Bondowoso Situ Bondo. Berapa? 4 jam lah kayak gitu. Oh, berangkat dia. Dengan berbekal ilmu yang dia punya itu. Dia berangkat. Begitu sampai ke tempat acara, nggak taunya dia pas mau ceramah, plek, hilang ilmunya. Blank dia. Mau ngomong apa tidak bisa. Padahal waktu ditarim, lancar. Begitu di sana nggak bisa. Bingung di gelagapan kok hilang kabeh. Setelah hilang seperti itu, nggak taunya dia balik ke tarim, hilang semuanya tuh. Kenapa? Karena tidak mau menghargai gurunya. Gurunya
nggak dipamiti, merasa dia bisa terus kemudian hilang. Nah, ini kejadian juga seperti satu orang Ibn Sabbagh. Ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus yang satu lagi saya lupa namanya, dan yang satu lagi Ibn Sabbagh. Dengar ada satu wali makamnya Al-Ghauth, perangkat ini, 3 orang ini. Saya Abdul Qadir Al-Jailani, temannya satu lagi saya namanya lupa siapa, terus sama Ibn Sabbagh. Perangkat. Tengah perjalanan itu ngomong. Temannya itu ngomong sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir katanya. Ini kamu niat apa berangkat ini? Tujuanmu apa untuk menemui wali tersebut? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuan saya adalah ingin ngambil berkah. Barokahnya ini wali. Altamis minhu al-barokah katanya. Terus ditanya, ya Ibn Sabbagh teman-teman. Kalau kamu apa tujuanmu untuk datang ke Al-Ghauth ini? Kata Ibn Sabbagh, balaghani annahu alim. Nyampe kepadaku bahwasan itu alim. Fa uridu an amtahinahu. Saya pengen ngetes ilmunya. Ngetes ilmu nih. Ya bismillah. Terus kalau kamu apa? Nah, saya kepingin ngambil berkah, saya punya hajat, kepingin sugih, kepingin lancar rezeki saya. Ya berangkat itu. Sampai di sana begitu mau ngetuk pintu tadi itu, nggak taunya wali yang di dalam itu ngomong, "Udkhulu," katanya. Ya Abdul Qadir wa man ma'aka fulan wa ibn Sabbagh. Masuk, dikasuf. Masuk si Abdul Qadir Jailani duduk di depannya. Ibn Sabbagh dan lain sebagainya. Nggak taunya wali tadi itu ngomong, "Ya Abdul Qadir," katanya. "Ra'aitu ka'annaka jalisun ala kursi wa taqul qadami ala raqabah kulli wali." Gitu. Wahai Abdul Qadir, saya lihat kamu di masa yang akan datang, kamu duduk di atas kursi dan kamu mengatakan bahwasanya telapak kakiku ada di atas leher-leher seluruh wali yang ada. Protes itu Ibn Sabbagh. Wah, ya Syekh katanya. La ya'lamul ghaib illallah katanya. Enggak ada yang tahu hal yang gaib-gaib itu kecuali Allah. Noleh. Wa anta ya Ibn Sabbagh ra'aituka ka'annaka tamut ala ghairi dinik katanya. Aku lihat engkau wahai Ibn Sabbagh, saya lihat kamu ini matinya bukan di agama Islam katanya. Enggak percaya. Ya, zaman-zaman sekarang kan banyak orang-orang yang model kayak gitu, enggak percaya wali. Ya, kurang ajar ambek wali. Ya. Terus ini model-model ini. Enggak percaya pokoknya. Pulang. Begitu pulang, Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat ke rumahnya. Ini yang satu temannya itu dapat barokahnya pulang sampai jadi orang yang paling kaya se-Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani tadi wali gede sak dunia, itu sak Baghdad manek sak dunia ya. Lah ini Ibn Sabbagh itu begitu jalan ngelihat ya, diundang. Ada undangan untuk diskusi lintas agama. Di antara diskusi lintas agama tersebut Ibn Sabbagh diundang. Begitu diundang datang Ibn Sabbagh. Begitu Ibn Sabbagh diundang datang ngelihat rajanya ini Nasrani. Dilihat. Wah, iki arek enom iki. Enggak taunya dipanggil putrinya. Putri raja tadi. Ibn Sabbagh delok putri raja mau kesengsem. Loh, kok ayu iki. Ya kok cantik. Enggak taunya terpincut. Apa terpincut iki? Kepincut ya. Terpesona. Oh wes. Kata raja tadi, ya, wahai engkau Ibn Sabbagh katanya, kalau saya lihat kamu itu melihati putri saya. La'allaka tuhibbu katanya. Jangan-jangan kamu suka sama putri saya. Ibn Sabbagh senyum-senyum. Sebenarnya saya mau menikahkan kamu dengan putri saya katanya. Cuman kamu bukan agama Nasrani. Kamu Islam, Muslim. Andaikan kamu mau, kamu bisa menikahi putri saya, tapi agamanya harus sama katanya. Ibn Sabbagh mikir-mikir. Ya apa nih aku tak murtad, mari tak kawin, gue tak mlebu Islam maneh. Ngawur gitu, sekarang ini tak ilah ngawur. Gak taunya apa, Ibn Sabbagh dinikahkan, masuk Nasrani dinikahkan sama raja tadi dengan putri tadi. Begitu dinikahkan, gak taunya apa, sebelum
pernikahan itu berjalan lama, sudah diumumkan Ibn Sobbagh mlebu Kristen, Nasrani, gini-gini semua. Sampai semuanya mengucilkan Ibn Sobbagh. Diolok-olok Ibn Sobbagh. Tapi Ibn Sobbagh nggak peduli itu. Nggak peduli. Akhirnya apa? Sama begitu berita menyebar, Ibn Sobbagh dibenci sama orang daerah situ, lalu raja tadi mengatakan Ibn Sobbagh usir dari istana. Ditangkap Ibn Sobbagh, dikeluarkan dari istana. Cerai dengan putrinya raja tadi. Begitu cerai, Ibn Sobbagh sudah nggak bisa apa-apa lagi. Keluarganya masih Islam semuanya. Ibn Sobbagh dalam keadaan lontang-lantung sampai tadi pengemis. Gelandangan di pinggir jalan. Padahal Ibn Sobbagh itu wonge alim. Bahkan dia itu Al-Quran itu sudah luar biasa hafali. Hafali itu ibaratnya itu bocah itu tekong buri. Itu tekong Arab mana? Saking hafalnya, pinter, ahli, alim fil Quran. Melihat satu orang kok kenal, anta Ibn Sobbagh, kamu Ibn Sobbagh? Kata dia, na'am. Ya Ibn Sobbagh, hal dzakarta syai'an minal Quran? Apakah kamu masih ingat sesuatu daripada tadkur syai'an minal Quran? Kamu ingat sesuatu daripada Al-Quran? Ayat apa-apa? Kata Ibn Sobbagh, saya sudah lupa kecuali satu ayat. Apa itu ayatnya? Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ahlin nar. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sebentar saja, sesungguhnya kamu adalah penghuni neraka. Lu ayat Al-Qur'an sak mono akeh niku sing dihafal lali cuma niku tok. Lah kan ana ayat yang lainnya alhamdulillahirabbil alamin iku ayat kabeh. Tapi sing dihafal iku tok. Hujjah atau bukti bagi dirinya sendiri. Katakan, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu cuma sebentar, lalu kamu menjadi penghuni neraka. Lah kan Allah mampu untuk itu semuanya. Allah mampu memberi hidayah, Allah mampu mencabut hidayah. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Dan Allah berfirman, wa kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidak ada siapapun di muka bumi ini, di langit-langit ataupun di muka bumi ini yang mampu melemahkan Allah. Enggak ada yang mampu melemahkan Allah. Maka Allah liyu'jizahu, untuk membuat lemah atau melemahkan Allah, enggak ada. Tetap Allah Maha mampu. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mampu. Saya tanya, kira-kira kalau yang di majelis ini punya hajat, Allah mampu nggak ngasih? Mampu. Yakin? Yakin. Benar? Kalau kita punya keyakinan itu pasti gopul. Untuk Allah antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah dan engkau punya Allah mampu untuk memberikan itu dengan ijabah. Mungkin kamu harus yakin. Ini selalu kita ucapkan. Ngomong zaman biyen niku nek ngomong iya, gopul. Gopul temen, kayak gue stempel lho. Kayak punya stempel. Stempel biasa terima, ya. Accept, ya. Accept apa accept? Hah? Di approve. Lolos. Ya. Wong zaman biyen-biyen niku kayak modelnya duwe tiket ngono. Melbu itu gampang tuh. Kenapa? Mengasah kemampuan atau keyakinan bahwasanya Allah Maha mampu. Ya. Jadi kali ngono tok, apa gopul. Temen gopul ngomong. Ngomongnya gopul. Al-qadha muwakkal bil mantiq, ya. Ketetapan Allah terwakili dengan mantik, ucapan. Jadi begitu mengatakan gobul, terima. Luar biasa. Nah, kita orangnya kadang-kadang nangis-nangis, dungo nangis sampai lali mangan durung ketok gobuli. Lha iku dengan santai nih ngomong apa? Oh, gobul. Gobul temen, tercapai hajat. Loh kenapa? Keyakinannya dengan sifat kudrahnya Allah itu luar biasa. Nah kalau kita itu seperti itu, kita mau Allah itu maha mampu, ya. Sehingga di antara mereka mengatakan apa ayat itu, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz.
Dan segala sesuatu itu dipandang sama mereka, orang-orang sholihin ya. Itu mereka memandang segala sesuatu itu wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Iku duduk soro gaya Allah. Itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Ya, tinggal mengasah itulah kudrah, kemampuan sifat yakin bahwasanya ala qudratillah, terhadap kudrahnya Allah dia yakini, diasah, insya Allah kita orang nyaman, ya, nyaman. Yang dicarikan kenyamanan hadirin. Itu. Hakada. Yang kedelapan, sifat Allah al-iradah. Adalah sifat gadimatun qaimatun, sifat yang terdahulu qaimah, yang berada atau ada di dzatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Iradah itu sifat Allah maha memiliki keinginan. Allah maha memiliki keinginan atau kehendak. Makanya itu dalam satu hadis dikatakan, ya bna Adam, yang pernah saya sampaikan. Anta turid wa ana urid. Wa ma yakun illa ma urid. Wahai anak manusia, kata Allah ini. Kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan, kata Allah. Wala yakun illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali keinginanku. Keinginanmu enggak bakal terjadi. Loh ini Allah ngajari kita langsung ibaratnya. Kita ini kan punya keinginan, aku pengen ini, aku pengen ngono, aku pengen ini, kok tidak dadi-dadi? Karena kamu tidak menyerahkannya ke Allah. Bompek dewe, sombong manusia ini. Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, tapi kok karep-karepe dewe kabeh pengen dipikul. Kabeh merasa dia paling mampu. Allah mengatakan, anta turid wa ana urid. Kamu punya keinginan, saya punya keinginan, dan tidak akan terjadi kecuali keinginan saya. Lalu terus bagaimana? Apakah kemudian wes turu wae ngene, pokoknya Allah punya keinginan, ya sudah? Enggak. Lalu Allah ngasih sesuatu, memberitahu sesuatu. Wa in sallamta li ma turid a'taituka fi ma turid. Kalau kamu punya keinginan, kamu pasrahkan kepada saya, kamu setorkan kepada saya, keinginanmu kamu berikan kepada saya. Wakilna orang aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan keinginan kepada a'taituka fi ma turid. Kamu akan saya beri apa yang kamu mau. Oh, berarti kuncinya apa? Pasrah ambek pangeran. Kadang-kadang menungso ipekul dewi. Lah ini akhirnya nasibnya seperti yang satu lagi ini. Apa? Wa in lam tusallim lima turid. Kalau kamu enggak pasrahkan kepadaku apa yang kamu inginkan, at'abtuka fima turid, akan aku bikin kamu capek, payah dari apa keinginanmu, walam yakun illa ma urid, dan tidak akan terjadi ya kecuali tetap keinginanku. Oh, kok tok siji wong, waduh kerja keras, pasrah, banting tulang sampai loro-loroan, tetap ngono wae itu. Kenapa? Coba kasih kepasrahan Allah. Bismillah, matutu qoma, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid punya amalan baca 450 kali daripada hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, 450. Kapan? Malam hari sambil bawa wangi-wangian. Apa? Dupo ta? Bukhur. Ya. Ya. Wangi-wangian. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, hasbunallah. Boleh tambah ni'mal maula ni'man nasir. Kalau enggak hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Sekarang siapa yang membaca dalam paginya ya, pagi harinya membaca fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, ya 7 kali. Itu kafahullah ma ahammahu. Allah akan cukupkan apa yang menjadi pikiran dia. Umur di dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Dan itu semuanya ada di Wirdul Latif. Zikirnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, zikir pagi dan petang. Tujuh kali. Cukup pun Allah.
Kalau baca 70 kali luar biasa lagi. Nah, itu yang pakai siapa? Hizibnya Imam An-Nawawi. Hizibnya Imam An-Nawawi setelah selesai hizibnya dibaca itu ya. Hasbi Rabbi minal marbubin, hasbil khaliq minal makhluqin, hasbil sadir minal surin dan lain sebagainya. Itu selesai tutup jepret dibaca 70 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu. Setelah itu wa ufawwidu amri ilallah. Oh. Setelah semua selesai hasbunallahu wa ni'mal wakil diserahkan kabeh 70 kali baca teman. Lalu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan saya pasrahkan, ufawwid itu tak wakilna wis, tak pasrahna wis. Ufawwidu amri ilallah, saya serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, mengawasi kepada hamba-hambanya. Nah, ini para sahabat kan kayak gitu. Para anbiya ya gitu. Itu doanya siapa itu? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nabi Allah Ya'qub. Kabar-kabarin Nabi Yusuf juga ketemu apa jawabannya? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya pasrahkan itu Nabi Yusuf kepada Allah, innallaha basirun bil ibad, Allah mengetahui. Enggak tahunya apa? Karena dipasrahkan Nabi Yusuf jadi subhanallah sampai jadi menteri keuangan. Sing nyekel bendahara kerajaan Nabi Yusuf. Karena dipasrahkan sama Allah, tadi terbaik. Tadi terbaik. Sedangkan yang lain saudara-saudaranya itu wah leye-leye sing buang Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Kelaparan. Sampai marani jauh beras, jauh gandum sama Nabi Allah Yusuf. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Apapun kita punya masalah, bismillah, ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Nabi Muhammad Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wa syawwirhum wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Katakan Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa bima rahmatin minallah linta lahum. Karena rahmat dari Allah kamu jadi lemah lembut. Fa in kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu temperamental, lam faddu min hawlik, orang-orang itu bakal kabur dari kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Artinya apa? Itu bikin orang-orang itu umatnya waktu zaman dulu itu ketika zamannya Nabi Muhammad itu bikin payah Nabi Muhammad. Kudu sabar, Nabi Muhammad gak kuat, Nabi Muhammad. Susah diatur ibaratnya itu. Seawal-awal sahabat itu ya. Tapi akhirnya jadi manusia terbaik. Nah, jadi umat terbaik yaitu zamannya Nabi Muhammad, para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal fa'fu anhum, maafno. Wa'fu anhum wa syawirhum fil amr. Musyawarah. Ajak musyawarah sudah. Wa idza azamta, kalau kamu sudah berencana melaku, enggak. Tawakal 'ala Allah. Kalau sudah punya rencana kita punya tawakal, pasrahkan kepada Allah. Karena Allah punya keinginan luar biasa ini. Tawakal 'ala Allah. Sukses. Kita punya wis iki pasti dadi, iki dadi pasti. Wah. Bleset. Apa meneh? Luput. Tapi tawakal 'ala Allah. Sifat iradah tersebut dikhassis bihal mungkin, mengkhususkan terhadap hal-hal yang memungkinkan. Jadi nggak boleh kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan apakah Allah mampu menciptakan Tuhan seperti dirinya? Ini pertanyaan minal mustahilat. Mustahilat itu apa? Nggak oleh ono, nggak boleh ada kayak gitu itu. Ya. Ini termasuk pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Iblis teko. Marani siapa? Nabi Idris. Sambil mengatakan, ya Idris, saya punya pertanyaan. Nabi Idris ini jahit. Ini kata orang tidak paham cerita ini dipikir ini iblis ini dajjal. Makanya dajjal picek. Bukan, ini iblis. Dajjal itu lain lagi. Ya. Itu orang nabi yang pertama kali atau orang yang pertama kali menjahit yaitu Nabi Idris. Ya. Artinya untuk tukang jahit, nek kepingin jahitannya lancar, laris dan lain-lain, Fatihah kepada Nabi Idris. Ya. Allah itu ngasih tanda-tanda, ngasih tanda-tanda. Dan subhanallah itu termasuk salah satu hal yang luar biasa. Seperti halnya yang kita tahu kalau dagangan kepingin lancar, sukses, laris, ya, untungan banyak,
itu harus Fatihahnya kepada siapa? Sahabat Urwah Al-Bariqi, iya. Nah. Nek wong iki kepengin sugih sing akeh-akeh tawasul mbek Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau orang kepingin begini, tawasulnya ke ini dan lain sebagainya. Dan itu adalah tanda sukses. Nek kepingin kabeh lengkap, ya Nabi Muhammad ya orang mana? Sholawat sing akeh. Itu. Nabi Muhammad. Terus kepingin iku nek vitamin iku B kompleks ngono lho. Iya, multivitamin itu ya Nabi Muhammad itu sudah. Multivitamin kehidupan itu ya Nabi Muhammad. Jahit-jahit enak-enak iblis teko. Iblis ngomong. Ya Idris katanya. Nabi Idris iki ndelok wek ngene, ngerti iki musuh iki. Apakah Allah mampu untuk menjadikan dunia itu kecil dan dimasukkan ke dalam kulit kacang katanya. Kulit kacang. Nabi Idris subhanallah. Gak akan ngomong. Atom iku mbas tangan jahit diculek nang matane. Ini disebut di kitab-kitab, termasuk kitab-kitab yang Jawharut Tauhid itu disebutkan apa? Culekno ditek kayak mangan apa itu? Keong ya? Hah? Iya, dilebok nang ngene plek terus tarik. Motore iblis iki kene dadi kreco ya. Subhanallah. Kelaran. Ngono iku sing dijawab Nabi Idris. Allah ya. Kalau Allah mau katanya, membuat dunia ini masuk fi sammil khiyat, ke dalam lubang jarum. Kalau Allah mau, Allah akan melakukan. Selesai, enggak dibalas, enggak dawa-dawa, enggak kasih jelasan. Karena Allah Maha mampu, Allah enggak dikasih penjelasan. Ketika ditanya, ya, ulama mengatakan iblis itu sifatnya adalah mu'annid. Sifatnya iblis itu keras kepala. Jadi enggak perlu penjelasan. Nek wong keras kepala itu enggak usah perlu dijelasno. On ngene-ngene, enggak ono ya wis. Meneng wis percuma, mbok jelasno kaya apa wae tambahnya ngelarani ati. Itu ya tambah gare mangkel. Tadi apa? Anak-anak wis. Ada satu orang tua gitu, tapi panjang umur sehat walafiat. Enggak pikun dan wah luar biasa. Ditakoki ya mbek anak, ditakoki ya mbek wong. Resepnya apa? Kok sampai bisa kamu itu panjang umur sehat walafiat masih kuat kayak gitu? Kata orang tua tersebut, ya resepnya adalah saya nggak mau debat. Nggak mau debat. Iya. Dadak sing takoki, lho kok iso nggak gelem debat kok apa kaitannya mbek tuwa sehat walafiat ngene-ngene. Ya wis. Nggak dawa, akhirnya tambah debat mana? Iki wis ngomong nggak debat. Tambahin karena ngelu iki wis. Nggak diajak debat lagi. Meneng to, wis karepmu. Iki paling enak. Wah, kata. Allah. Dan Allah mampu untuk membuat ini yang satu, ini tinggi, yang ini pendek dan lain sebagainya. Allah Maha mampu. Allah Maha memiliki keinginan sakarepe Allah. Sakarepe Allah. Terserah Allah itu. Mudah-mudahan semua keinginan Allah untuk kita ini baik. Dan keinginan Allah adalah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Ada satu orang Badui datang ke makamnya Rasulullah. Tunggu. Ya Rabb. Ya. Kan kita nggak tahu keinginan Allah. Tapi ini orang ini pintar. Badui tapi pintar, cerdas, dia siasat. Karena memang kita berhubungan dengan Allah itu perlu siasat. Seperti kita ini sholat 2 rakaat ya sengono tok ya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah sholatnya 2 rakaat selesai. Ya kate siasat cek akeh. Apa? Kate siwak. Sholat dengan siwak ya. Salatu ar-raka'ah bisiwak khair min 70 raka'ah bi ghairi raka'atani bisiwak. 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Berarti nek kate siwak jos sih. Ya. Nah, seperti itu kan salah satu daripada siasat. Nah, ini pintar siasati. Allahumma ya Allah. Dungane kira depan makam Nabi. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau ya Rabb ampuni dosa hamba.
Sesungguhnya jika engkau mengampuni dosa hamba, engkau membuat sedih musuhmu, setan, dan membuat bahagia kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kamu nggak mungkin ya Rabb membahagiakan musuhmu setan ini. Pasti kamu ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Berarti ampuni saya ya Rabb. Enak nggak dengannya? Oh, tapi nah itu salah satu siasat sebenarnya. Ya seperti yang saya kisahkan ceritanya satu orang sahabat ya. Ya Karim, ya. Ya Karim. Rasulullah SAW belakangnya ngomong ya Karim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah. Ya, saya kasih tadi ya. Fara'a Arabiyyan yatufu biha wa yaqulu ya Karim. Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah ngeliat Arabi mengatakan ya Karim. Faqala wa nabiyyu wara'ahu ya Karim. Nabi di belakang ngomong ya Karim. Faltafata Arabi. Arabi tadi noleh ditelak Nabi Muhammad. Terus balik mana? Ya Karim. Nabi Muhammad ngomong ya Karim. Noleh mana? Atahza'u bi ya akhal Arab. Apakah kamu bermain-main dengan saya wahai saudara Arab? Wallah, demi Allah, laula sabahatu wajhik wa baha tal'atik lasaqautuka ila habibi Muhammad. Kalau bukan gara-gara kamu cahaya ganteng luar biasa dipuji Nabi Muhammad. Kalau enggak gara-gara kamu ganteng bagus kayak ini, temen tak laporan Nabi Muhammad. Lho iki Nabi Muhammad tapi dilaporan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, "Awala ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab?" katanya. Apakah kamu enggak mengenali nabimu wahai saudaraku Arabi katanya. Kata saudara Arabi itu orang Badui, "Wallahu amantu bihi walam arah wa dakhaltu Makkah walam alqah." Demi Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad walam arah, tapi saya belum ketemu. Wa dakhaltu Makkah, saya masuk ke kota Makkah walam alqah, dan saya enggak ketemu masih. Nabi Muhammad ngomong, "Ana nabiyyuk." Aku nabimu. Fankabbal Arabi ala yadin nabi yugabbiruha wa yaqulu fidaka abi wa ummi ya habiballah. Lalu langsung Nabi langsung dirangkul, tangannya diciumi. Demi ayah ibuku ya Rasulullah katanya. Enggak taunya apa, malaikat Jibril nimbrung. Marani. Ya Muhammad, Allah yukri'uka salam wa yaqulu lak. Allah mengirim salam dan mengatakan kepadaku. Wa qul li'arabi aw in qala ya Karim annana la nuhasibuh. Apakah itu ahli Arab menyangka ketika mengatakan ya Karim lalu terus kemudian Allah enggak bakal menghisab dia kata. Enggak bakal mengadili dia. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kamu mengucapkan ya Karim Karim, mau pikir Allah bakal ngisap kamu dah. Oh. Ya Rasulullah, wallah, lau hasabani Rabbi ala dhanbi hasabtuhu ala maghfirati, wa in hasabani ala taqsiri hasabtuhu ala judihi wa karamih. Dibalas sampai Arabi. Ini mereka Jibril. Depan Nabi Muhammad ngomong, "Loh ya Rasulullah, teman, kalau Allah menghisap saya atas dosa saya, ya tak balik. Saya hisap kembali Allah. Dengan apa? Katanya pengampun. Kok nggak saya diampuni katanya. Wa in hasabani ala taqsiri. Kalau dia Allah menghisap saya atas kekurangan saya hisap lagi Allah. Nekat. Hisapnya bagaimana? Ala judihi wa karamih, terhadap sifat dermawanan dan kemuliaannya Allah. Masa saya kekurangan enggak diampuni? Masa saya kekurangan ya dihitung kekurangan-kurangan nih. Berarti bakhil medit. Allah kan Maha Jud, ya Jawad. Allah kan Maha Karim. Lah kok ngene aku dihisabi kabeh. Balik mana Jibril? Ya wahai Rasulullah, katakan kepada Arabi, Allah yuhasibuna wala yuhasibuna wala nuhasibu. Katakan kepada Arabi tersebut, jangan menghisap Allah dan Allah enggak bakal menghisap kamu. Oh, benar. Ini luar biasa. Iku teko ati. Nek kita kan mau tak hisap ngene-ngene. Oh, cengkewing kon. Saya cerita ya. Nah ini Arabi itu ngono model-model ya.
kata Qala ta'ala innama qulna, ucapan kami dan hanya ucapan kami jika terhadap segala sesuatu jika kami menginginkan, kata Allah Subhanahu wa taala, annaqulu lahu kun fayakun, kami katakan kun, jadilah maka jadilah. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu wa yakhtar, dan dipilih sama Allah. Allah punya keinginan memilih, sakarepe Allah. Maka lahumul khiyarah. Menungso enggak ada pilihan. Manusia nggak punya pilihan, ya. Nggak ada milih. Aku tak milih ibu sopo ya. Ada ayu-ayu titik, sugi-sugi titik ayu. Nggak ada. Semenjak jadi ruh nggak bisa apa-apa kita. Nggak bisa milih. Aku tak telek bapak presiden, kok. Nggak bisa milih. Itu ketentuannya Allah. Makanya kita hormati manusia itu karena manusia itu berada dimanapun posisinya adalah pilihannya Allah. Ngono duwe bapak koyo ngono lho. Apa sih kan iki pilihane Allah kon. Jangan kayak gitu. Ya, enggak bisa milih kita ini. Subhanallah taala amma yashkurun. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk." Ini baca ini. Kalau baca ini insyaallah utang cepat lunas. Dan orang yang tidak memiliki kedudukan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan atau kemuliaan. Apa? Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka man tasha' tu'izzu man tasha' tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allahumma ya Allah, malikal mulk, raja daripada segala raja, tu'ti mulka man tasha', engkau ya Rabb memberikan kerajaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Tanzi'u man tasha' tanzi'u mulka mimman tasha', engkau mencabut kerajaan termasuk kekayaan semuanya. Mencabut kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Tudillu man tasya. Kamu bisa memuliakan siapa yang kau kehendaki ya Allah, dan kamu bisa menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca pagi, malam. Enak ya, kok tadi kayak obat ya. Iki obatnya umbien bengi awan. Ini dibaca pagi, petang, sukses. Lancar. Munggah titik-titik. Istiqomah, tambah jos. Ini nyata. Ini amalan-amalan banyak. Kitab-kitab wirid pagi petang itu pasti ada ini. Allah berfirman, lillahi mulku samawati wal ard. Dan untuk Allah dan milik Allah lah segala kerajaan langit bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inathan. Allah menganugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki inathan. Inathan itu perempuan. Subhanallah, ini kalimatnya nakiroh. Inathan. Perempuan-perempuan berarti akeh. Wa yahabu liman yasha adzukur. Dan Allah menganugerahkan anak kepada siapapun adzukur. Kalimatnya ma'rifah, adzukur. Lagi bukti bahwasanya perempuan sama laki banyak perempuan. Iki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Atau Allah menikahkan pasangan, kalau laki dipasangkan dengan perempuan, perempuan dipasangkan dengan laki. Nah ini ada sebagian orang liberal, otaknya kuali, menerjemahkan ini bahwasanya Allah menikahkan laki-laki atau perempuan terserah Allah. Akhirnya apa? Sing homo, sing gay, lu aku dikawin ambek Allah. Karena Allah menciptakan pasangan dukronan wa inathan, laki atau perempuan. Ya aku milih laki. Itu sampel. Ini mari kebentuk ibu kayak ini. Ya. Nah ini dari ngomong kayak gitu orang-orang liberal wes wali kabeh. Wa yaj'al man yasha' hakima, dan Allah menjadikan siapapun yang Allah kehendaki hakim, mandul. Ya. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Berarti yang menciptakan mandul siapa? Yang memberikan anak laki siapa? Yang memberikan anak perempuan siapa? Allah bisa memilih kan? Manusia bisa milih. Kasihkan serahkan pilihan itu kepada Allah. Ya Rabb, saya pasrahkan karena pilihanmu terbaik ya Rabb. Itu Sayyidina Ali ngono. Sayyidina Ali ku doa dari kabul-kabulkan tambah senang. Kalau dikabulkan kesenangannya satu, tapi kalau tidak dikabulkan senangnya loro. Enggak iso kita orang kayak ngono. Aku nggak dikabul-kabul, no. Wah tambah dadi. Tapi kalau Sayyidina Ali ku beda, pemikirannya itu beda ya.
Apa kata Sayyidina Ali? Kalau Allah mengkabulkan, berarti itu pilihan saya. Aku jaluk dikasihkan karena keinginan saya. Tapi begitu Allah tidak mengkabulkan, berarti itu memang keinginan Allah. Dan keinginan saya dibandingkan keinginan Allah lebih afdol ya keinginan Allah. Ngono. Iku Sayyidina Ali. Nek kita orang ya cok nekat-nekat ngono. Kalau tidak dikabulkan berarti itu keinginanmu ya Rob. Saya pasrah. Oh enggak dikabulno terus bingung ngono. Oh iya, cok nekat-nekat ta. Jadikan keinginanmu untuk kami ya Rob adalah kebaikan. Bahagada. Ya Rob. Mudah-mudahan baik kabeh. Mudah-mudahan tambah yakin. Ya, yakin kena soro rek. Kalau yang bisa bikin yakin itu bukan maaf, yang bisa bikin yakin itu bukan kita ini duduk sama saya. Enggak, yang bisa bikin yakin itu majelis-majelis yang kayak gini loh. Majelis ilmu, nambah ilmu, tambah yakin. Enggak iso. Wong tapi delek majelis kayak yang majelis taklim ya, taklim yo nek majelis selawatan ya beda. Ya. Allah Muhammad. Ada satu orang ngirim videonya Habib Syekh yang dulu. Ya. Hadirinnya bukan Habib Syekhnya. Oh zaman biyen hadir mau majelis selawatan itu menang. Misalnya Habib Syekh ngono ya. Itu ngono. Nah. Gak ada sing joget. Tambah Gen Z ya apa Habib di dada-dadai ini. Tambah dadi, beda. Tapi majelis ilmu, majelis yang khusyuk, majelis yang nambah manfaat, nambah yakin kepada Allah. Ya. Para sholihin ditanya, majelis mana yang harus saya tambah, yang saya hadiri? Majelis yang nambah keyakinan kita sama Allah. Dan tidak memutuskan harapan makhluk kepada Allah. Karena majelis itu sini modern-modern terus. Diweten-weteni terus. Dadi wong iku kaya apa? Ngono ya pangeran ya, sampe kaya ngono dadi. Ono sing. Dadi wong iki teko nang majelis kepengin tenang, iki utangku akeh aku tak hadir majelis. Ngono iku dadi wedi. Ngene ya. Melbune iki sik rodok pedhot, begitu metu pedhot-dot. Lho iya. Ono sing kaya ngono iku. Ya, tapi ada majelis itu begitu masuk dalam keadaan orang itu sumpek ya Rob kok ngene melbu metu iku tambah tuh aku ngene. Tak iku ono. Ya majelis koyo ngono-ngono iku sing luar biasa ya. Ya mudah-mudahan majelis kita dijadikan majelis seperti itu. Hakada wallahu taala alam bisawab. Fadhil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد السقاف هاشم بن ضحى الجفري أحمد النسب الحبشي عندنا عمادكم ومدى مسلم عجم زمان الله حاج حسن علي بن حسن حاج علي حسن حاج ذاكر حاج نعيم بن حسن حج مهدي بن حج كم صح حج سنة حج سيما بن مضيان حج كم صح حج منير حج باكر حج عبد الله الله يرحمنا وحسوها بن مضيان ومحمد المحادي ومرضى ومرسل حج أحمد فيزل بن نادي قادم طلحة المهدي مشاهد ونظر الفريسة أدعو السلم وفرهم ثم إلى الروح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين المنتصر بنا بكم الناس من أصوبنا وسير حوادنا حسنة من الله فارحمهم أي درجات الجنة كثرة فاتهم الله حسنة وحفظنا بجاه مفعنا بهم بهم وصلام ونورهم وعلومنا ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان خلاني وكل ذي محبة رد أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي
نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا ذا صحبي إن الحمد لله في البدء والثناء. Yang mau bertanya silahkan. Fadhol, yang mau tanya silahkan ya. Ya Karim.